Let's take an example. Suppose you have a box, which is in this particular shape, cuboid shape, you can say, cuboid shape box, like this. Okay. Now I would like to find out the resistance of this cuboid. The dimensions of this cuboid are given as 5 centimeter into 5 centimeter into 10 centimeter. Okay. And also specific resistance under resistivity is given as 3.5 into 10 power minus 5 ohm meter. So we are supposed to find the resistance between number 1 square ends and number 2, I mean to say B, and B is rectangular ends. రెండు పాయింట్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా. ఫస్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద స్క్వేర్ ఎండ్స్. స్క్వేర్ ఎండ్స్ అంటే ఇక్కడ వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందండి, అప్పుడు అది స్క్వేర్ ఎండ్ అవుతుందండి. దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఏ అనే బిట్. ఏ బిట్ కి ఇది కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సార్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఇలా ఫ్లో అవుతుందో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది. కరెంట్ ఇలా కూడా ఫ్లో అవచ్చు కదా, ఈ రెక్టాంగిల్ లోంచి వచ్చి ఆ రెక్టాంగిల్ బయటికి వెళ్ళింది అనుకో, అప్పుడు ఇది లెంత్ అవుతుంది, ఇది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఒకటి నేను చేస్తాను, ఇంకొకటి మీరు చేయండి. స్క్వేర్ ఎండ్స్ చేద్దాం. స్క్వేర్ ఎండ్స్ చేసేటప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అంటే బేసిక్ ఫార్ములా ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. సో ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రో అనేది మనకి ఇచ్చాడు, ఎంత అంటే 3.5 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 5 ఇంటూ లెంత్. ఇప్పుడు లెంత్ ఏం తీసుకోవాలి స్క్వేర్ ఎండ్స్ అన్నప్పుడు? 10 సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలా, 5 సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలా? 5 సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలా, ఏం తీసుకోవాలి? టెన్ తీసుకోవాలి, 5 కాదు నాన్న. బిట్వీన్ ది స్క్వేర్ ఎండ్స్ అంటే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందని చెప్పాను కదరా. అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇది స్క్వేర్ అయితే లెంత్ ఇది అవుతుంది కదా. టెన్ సెంటీమీటర్ అంటే 10 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 మీటర్స్ పర్. మరి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏమవుతుంది? 5 స్క్వేర్ అవుతుందా ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 4. ఓకే. Then what would be the resistance? R is equal to 3.5 into 10 power minus 5 into 10 into 10 power minus 2 అంటే 10 power minus 1 రాసుకోవచ్చు. సో పైన 10 power minus 2 మిగులుతుంది.
So you have 3.5 upon 25 into 10 power minus 2. But 1 by 25 is nothing but 0.04. So R becomes 1 by 25 is 4 into 10 power minus 2. So 3.5 into 4, 14 into 10 power minus 4 ohm. Clear? Clear or not? Find out the resistance of this one. ఇది find చేయండి. Okay. ఇంకొకటి find చేయండి. Yes, okay. Rectangular ends లో find చేసేటప్పుడు we use the same formula. R is equal to rho L upon A. Then you have R is equal to rho same value 3.5 into 10 power minus 5. This time what is length? Length ఏమవుతుంది ఈసారి? This is A and this is B. 5 centimeter అవుతుంది. Good. Yeah. So it becomes 5 into 10 power minus 2. And area would be what? Area would be area of the rectangle, right? Cross section అంటే ఇది కదా cross section ఇప్పుడు. Length L in 35. So area of cross section ఏమవుతుంది అంటే 5 into 10 అవుతుందిరా. Length into breadth. 5 into 10 into 10 power minus 4. 50, yeah. So then we can cancel 5 here. 5 cancel చేస్తే 10 power minus 6, 7 ఉంటుంది పైన. So then the resistance is simply R is equal to yes, 35 into 10 power minus 5 is absolutely correct, Dheeraj. Ohm. Okay? Right. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనే విషయం అర్థమవుతుంది కదా? Now I have one more example problem for you. Sir, why 10 power minus 2? సెంటీమీటర్ ని మీటర్లోకి మార్చాలి కదండి. ఇక్కడ 10 power minus 4 కూడా అందుకే వచ్చింది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ని. Let us take another example. I want to see whether you can solve this. A current of let's say 5 ampere is passing through a metallic wire of cross-sectional area 14 into 10 power minus 6.
meter square. If the electron density is 5 into 10 power 26, okay, 10 power 26 meter square per meter cube, find the drift speed. డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. సో ఏమేమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూసి a current of 5 ampere is passing through a metallic wire of cross sectional area 14 into 10 power minus 6 అమ్మా ఇక్కడ 6 meter square. If the electron density is 5 into 10 power 26, 5 into 10 power 26 per meter cube, అంటే మీటర్ పవర్ -3. ఫైండ్ ద డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్. కరెంట్ ఇచ్చి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ రిలేషన్ ఏంటో ఒకసారి యూ కెన్ రివైవ్ బ్యాక్ అండ్ రీవిజిట్ చేసి నాకు ఒకసారి చెప్పండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అండ్ కరెంట్. I and VD. Very nice, Dheeraj. I is equal to NEAVD. VD is I by N. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చా చూడండి. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని I by A అంటే J కదా, J is equal to NEVD అని రాసుకోవచ్చా? ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఫార్ములా. I by A అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ కదా, ఇందాకే చేసాం మనం. I by A NEVD అంటే దీన్ని బట్టి కూడా నీకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ అనేది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ కాదు. కరెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద, బికాస్ I is proportional to A కదా. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా I1 I2 అని. ఈజ్ I proportional to A హియర్ అంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటుంది. సో అందుకే I2 గ్రేటర్ దాన్ I1 వచ్చింది. ఇందాక క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది, ఇందులో నుంచి కూడా చేయొచ్చు. బట్ మన క్వశ్చన్ మనం ఫైండ్ చేద్దాం. వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VD కాబట్టి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఈజ్ I by NEA. I by NEA. So let's do this. I ante current which is 5 amperes. So 5 divided by free electron density is 5 into 10 power 26. Charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19 into area 14. ఇక్కడ చేయడానికి VD is equal to I by NEA. So therefore VD is equal to current ante I5 by number of electrons per unit volume 5 into 10 power 26. Charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 into area of cross section 14 into 10 power minus 6. So 5 gets cancelled and 1.6 into 14 enta andi 16 256 kada 22.4 అంతేనా. సో ఈ 10 power minus 19 10 power minus 6 కలిసి ఎంత అవుతుంది?
10 power minus 25. ఈ 26 తో క్యాన్సిల్ అయితే 10 power 1 ఉంటుంది. 1/224 వస్తుందా? రాదు, 1/2.24 వస్తుంది అనుకుంటా. 224 అంతే. 1/224. So I have calculated the value is 0.00446, which can be written as 4.46 into 10 power minus 3 meters per second. చాలా తక్కువ ఉంటుంది రా డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్. డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొలిజన్ అది ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ విల్ బి ఆఫ్ ఆర్డర్ -3. ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటుందంటే డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ విల్ బి ఆఫ్ ఆర్డర్ 10 power -3 మీటర్ పర్ సెకండ్. డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా అంత కరెంట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఏమన్నా చెప్పగలరా? ఈ ఈ వాల్యూస్ లో నుంచి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ 10 power -3 తక్కువ, ఏరియా కూడా తక్కువ, ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ కూడా తక్కువ, అయినా కానీ కరెంట్ 5 ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఇఫ్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఏమవుతుంది? ఏం కాదు, కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే. కానీ ఆ స్పీడ్ కి ఏమవుతుందంటే నువ్వు చెప్పిన స్పీడ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కన్నా టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ అవుద్ది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. బేసిక్ గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కూడా. ఎక్కువ కరెంట్ మీరు పాస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ వైర్ స్టార్ట్స్ మెల్టింగ్. చూసారు ఎప్పుడైనా? కరెంట్ ఎక్కువ పాస్ చేస్తే డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ పెరిగిపోతుంది కదా. దట్స్ ది ఆన్సర్. అన్ని ఈక్వేషన్స్ లోనే ఉంటాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు అనలైజ్ దట్ అంతే. ఓకే రైట్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ, ఇప్పటిదాకా చేసిన అన్ని క్వాంటిటీస్ మనకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? కరెంట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, తర్వాత సిగ్మా, కండక్టివిటీ, రెసిస్టివిటీ, రెసిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్, ఇంట్రడక్టరీ టర్మ్స్ ఐ కెన్ సే. ఈ టర్మ్స్ మీద మనం క్లారిటీ ఉంటేనే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే. Yes, I will. Here is a question from Manaswini. Why charge is more, sir, in drift speed? Drift speed does not depend on charge is more. Charge is more. I didn't understand your question. Charge of electron constant kada nanna. Okay, let us study about the next term, which is called mobility. And it is represented with the symbol mu. This is not very much important term. Anta important term em kaadu, but ostundi madhyalo ekkado chota. So mobility is defined as drift speed per unit electric field. Magnitude of drift speed. Magnitude of drift speed per unit electric field. అంటే ఒక్క 1 న్యూటన్ పర్ కూలూమ్ అప్లై చేస్తే ఎంత డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ వస్తుందో దాన్ని మొబిలిటీ అంటారు, పర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మాగ్నిట్యూడ్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంటే డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఇంకో డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి. సో మొబిలిటీ మ్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు
డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ VD, మాడ్యులస్ తీసుకుందాం. ఎందుకు మాడ్యులస్ తీసుకుందాం అంటే యు నో రైట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకో డైరెక్షన్ లో డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి కదరా, because the acceleration is in the opposite direction per unit electric field E. Okay. So the unit, let us write the unit of mobility. So what do you think the unit of mobility is? Drift speed and meter per second divided by electric field and Newton per Coulomb. So we can write this as a meter second inverse Newton inverse Coulomb. And that's the other term. So I think I have covered most of the terms. Now I shall go to how resistance changes with temperature, I believe. Okay. Variation of resistance with temperature. అంటే రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ తో పాటు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇందాక రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే మనకు అన్ని తెలిసిపోతాయి. వాట్ ఈస్ R is equal to ρL/A అని రాసాం, అలా కూడా రాయొచ్చు, లేదా ML/NE square A tau. In this way also you can write. Here the important thing what you have to notice is, okay, resistance depends on length, area, cross section. Length, area of cross section is fine. ఈ M అనేది mass of electron, E అనేది charge of electron, that is constant. But what is N here? Number of free electrons, electron density. Tau అనేది రిలాక్సేషన్ టైం ఉంది కదా, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ తో పాటు. అది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం. వాట్ డూ యూ థింక్, ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇప్పుడు ఇది ఒక వైర్ ఉందిరా, ఇలా ఒక వైర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇలా వెళ్తున్నాయి, డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. టౌ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ రిలాక్సేషన్ టైం కదా, అంటే టైం బిట్వీన్ టూ కొలిజన్స్. టైం బిట్వీన్ టూ కొలిజన్స్. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దో టైం బిట్వీన్ టూ కొలిజన్స్ ఏమైపోద్ది? వెరీ నైస్, లెస్. Time between two collisions will decrease. Average time between two collisions. Does it make sense? చూడగానే మనకు అలా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వగానే they try to move faster, right? But as a result, tau will decrease, hence R will increase. అంటే if temperature increases, resistance also increases. Resistance also increases with temperature. Resistance increases with temperature. Increases with increase in temperature. But let us write a perfect equation for increase in resistance and so on. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి రాస్తాను. Let R0 is resistance at 0 degrees C.
R1 at T1 degree C and R2 at T2 degree C. అంటే ఒక వైర్ ఉంది, ఆ వైర్ కి 0 degree C దగ్గర రెసిస్టెన్స్ R0 అనుకున్నా. T1 అనే టెంపరేచర్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకున్నా, T2 దగ్గర R2 అనుకున్నా. ఓకే, దెన్ alpha, you know what is alpha? Coefficient, temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance is alpha. మీకు తెలుసు కదా ఆల్ఫా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తుందా? థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు L2 మైనస్ L1 బై L1 ఇంటూ T2 మైనస్ T1 అని రాసాం, గుర్తుందా? సో సిమిలర్ మేనర్ ఇది ఇలా రాయాలి. ఆల్ఫా అంటే టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ టర్మ్స్ లో రాస్తే R1 alpha can be written as alpha is equal to, look at this, alpha is equal to R1 minus R0 by R0 into T1 minus 0. ఇది మీకు అర్థమైందా? నేను ఫస్ట్ దేనికి రిలేషన్ చేశాను? R1 కి R0 కి. ఆల్ఫా is equal to R1 minus R0 by R0 into T1 minus 0. ఇది అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, అర్థమైంది, రైట్. సో ఇందులో నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆల్ఫా R0 T1 ప్లస్ R0 is equal to R1, రైట్? అంటే R1 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి అంటే R1 is equal to R0 into 1 plus alpha T1 అని రాయొచ్చండి. ఓకే, 1 plus alpha T1. Similarly, if R1 is R0 into 1 plus alpha T1, similarly R2 will become what? R2 will become R0 into 1 plus alpha T2. Clear? So let's say this is expression 1 and this is expression 2. I'm trying to eliminate R0. ఈ రెండిట్లోంచి R0 ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటా. అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇద్దరిని డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుందా? డివైడ్ చేస్తే R1 by R2 is equal to 1 plus alpha T1 by 1 plus alpha T2. Now let's cross multiply this. R1 plus R1 alpha T2 is equal to R2 plus R2 alpha T1. నాకు ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి. సో R1 T2 minus R2 T1 into alpha is equal to, are you following what I'm doing? దీని లెఫ్ట్ తీసుకొచ్చాను, is equal to R2 minus R1. Then finally the value of alpha becomes alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 T2 minus R2 T1 per degree centigrade. This is the expression to find out the resistance of a wire at different temperatures. Resistance of wire at different temperatures.
Basically, this formula is used for temperatures above 300 degrees, 300 degrees C. However, I will tell you how to use this formula. But ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? వేరియేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అనే విషయం తెలియాలి. మా రిలేషన్ ఏంటంటే ఆల్ఫా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, అది యూజ్ చేసాం అనమాట. ఓకే